with blessings from Narvekar sir and my respectful pranam to Dr. Gurge sir, Manisha madam, Smita madam, our guru Keshav Tiwari sir, and to all the professors and all the participants. We will start the session of RITS and PL. And before entering into this RITS and PL, as we all know that RITS and PL, they are also one of the fundamental rights. So first we will know what is this fundamental right. Now where it is given, where it is mentioned. So if you see the Constitution of India in part 3 of the Constitution of India from Article 12 to Article 35, it states about the fundamental rights. म्हणजे मूलभूत अधिकार आहेत आपले. The fundamental rights, when we talk about fundamental rights, what are these rights? So we also know that these rights are guaranteed rights. Now, guaranteed rights means what? See, there are certain rights which are given to citizens as well as non-citizens. These rights, the state has to take the guarantee of that, or it is the duty on the state to provide these rights to the individual, that is citizen as well as non-citizen. That means in a contract, basically the right of A person is a duty of B person. We all know that. And the right of B person is the duty of A person. Similarly, here when we talk about fundamental rights, it is the duty of the state to protect the fundamental rights of individual, that is citizen as well as non-citizen. Now, if these rights are violated, then what is the provision? Then the provision of RITS and PL come into the picture. But before that, what are the fundamental rights which are mentioned under Article 12 to Article 35 or Part 3 of the Constitution? We'll look into that fundamental rights. So when the Constitution was enacted, that is on 26th Jan 1950, at that point of time, there were 7 categories of fundamental rights. What were the 7 categories? From Article 14 onwards, that is Article 14 to Article 18, it was a right to equality. हम लोग बोलते हैं ना, equality concept. Then Article 19 to Article 22, it was right to freedom. Article 23 and 24 was right against exploitation. From Article 25 to Article 28, it was right to religion. 29, 30, cultural educational rights. Then there was a right to property under Article 31. And the last was the Article 32, which was enforcement of these fundamental rights. Now this Article 31, that is right to property, is not there in the fundamental part, and it has been removed and it has been taken into Article 300 capital A, constitutional right है आता. मग आता फक्त 6 प्रकारचे राईट्स आपल्याकडे आहेत. तर त्यापैकी म्हणजे नाव when we say that की my fundamental right is violated, उदाहरणार्थ समजा मी म्हटलं की माझे राईट टू इक्वालिटीचा व्हायोलेशन झालेला आहे, तर मग मी करायचं काय? समजा हे कुठेही स्पेसिफाय केलं नसतं तर मग इश्यूज निर्माण झाले असते. म्हणजे मग फंडामेंटल राईट्स प्रदान करून तुम्हाला फायदा काय होता? म्हणून आर्टिकल 32 जो आहे तो अस्तित्वात आला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे सांगितलं होतं की आर्टिकल 32 जो आहे तो दॅट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. का सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे? कारण फंडामेंटल राइट्स 32 इज अ फंडामेंटल राइट. बट आर्टिकल 226 ला आपल्याला फंडामेंटल राइट बोलता येईल का? तर आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. म्हणजे हा थोडासा आपल्याला फरक आहे की जर आपल्या फंडामेंटल राइटचं व्हायोलेशन झालेलं असेल तर आपण डायरेक्टली हायकोर्टाकडे जाऊ शकतो. मग आर्टिकल 226 अंतर्गत काय होईल? तर आर्टिकल 226 मध्ये इकडे फॉर एनी अदर पर्पज असं खाली म्हटलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात लीगल राईट्स जरी व्हायोलेट झाले आणि ते देखील आपल्या फंडामेंटल राईट्सला कनेक्टेड असले, देन ऑल्सो वी कॅन गो टू द हायकोर्ट्स. हा छोटासा एक फरक आहे आपल्या आर्टिकल 32 आणि आर्टिकल 226 मध्ये. तर मग आपण सुप्रीम कोर्टकडे किंवा आपण ऑनरेबल हायकोर्टकडे गेल्यावरती व्हॉट दिस हायकोर्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल डू, मग ते काय करणार आहेत? तर ते आर्टिकल 32 सबक्लॉज 2 मध्ये जर आपण बघितलं तर त्यामध्ये त्याचं उत्तर दिलेलं आहे. मग काय, द सुप्रीम कोर्ट विल इश्यू डिरेक्शन्स, ऑर्डर्स ऑर रिट्स असं म्हटलेलं आहे. डिरेक्शन्स, ऑर्डर्स आणि रिट्स असं म्हटलेलं आहे. मग रिट्स म्हणजे काय? तर रिट्स म्हणजे डिरेक्शन ऑर्डरचा जो प्रकार आहे जो पहिला किंग्स कडे होता तो आता प्रेरोगेटिव्ह रिट्स ज्याला आपण बोलतो
ते 5 प्रकारचे रिट्स आहेत. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मॅन्डमस, रिट ऑफ क्वो वॉरंटो, रिट ऑफ प्रोहिबिटरी आणि रिट ऑफ सर्चोरारी. मग ह्या 5 प्रकारचे रिट्स जे आहेत ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट्स जे आहेत ते इश्यू करतात आणि मग ते इश्यू करून समोरच्याला म्हणजे स्टेटला सांगतात की ह्यांचे फंडामेंटल राईट्स जे व्हायोलेट झालेले आहेत ते रिइन्स्टेट करा. सोप्या भाषेमध्ये आपण बघत आहोत. आणि डिरेक्शन्स किंवा ऑर्डर्स म्हणजे काय? मग कधी कधी रिट्स इश्यू न करता डिरेक्शन्स आणि ऑर्डर्सही पास करतात आणि सांगतात की यांचे फंडामेंटल राईट्स जे आहेत ते प्रोटेक्ट करा. सो दिस इज गॅरंटीड राईट्स ज्याला आपण बोलतो. फंडामेंटल राईट्स इज अ गॅरंटेड राईट्स आणि मग ही गॅरंटेड राईट्स सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट सांगतात की आम्ही त्याची गॅरंटी घेतो. जर तुमचे फंडामेंटल राईट्स व्हायोलेट झालेले असतील तर तुम्ही आमच्याकडे या आणि आम्ही जे आहे ते तुमचे फंडामेंटल राईट्स जे आहेत ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी आम्ही गॅरंटी घेतलेली आहे आणि ती गॅरंटीचे प्रोटेक्शन करण्याचे राईट्स जे आहेत ते आम्हाला कोणी दिलेले आहेत? तर आम्हाला संविधानाने दिलेले आहेत. आर्टिकल 32 किंवा आर्टिकल 226 अंतर्गत. एवढा प्रायमा फेशी आपल्याला समजलं. मग आता हे 5 प्रकारचे रिट्स कुठले आहेत ते जरा पाहून घेऊया. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मॅन्डमस, रिट ऑफ क्वो वॉरंटो, रिट ऑफ सर्चोरारी, रिट ऑफ प्रोहिबिटरी हे आपल्याला आज थोडंसं पाहायचं आहे. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस हे सगळे लॅटिन टर्म आहेत आणि या लॅटिन टर्मचं काहीतरी मिनिंग असेल. तर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पसचा अर्थ काय? तर हेबियस कॉर्पसचा अर्थ आहे टू प्रोड्यूस द बॉडी. टू प्रोड्यूस द बॉडी म्हणजे जर बॉडीला कुठेतरी डिटेन केलेलं असेल, कुठल्याही व्यक्तीला जर डिटेन केलेलं असेल तर मग आपण कुठला रिट टाकायचं? तर मग आपण रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. आणि मग सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट सांगतं प्रोड्यूस द बॉडी, त्या व्यक्तीला आमच्या समोर हजर करा. प्रोड्यूस द बॉडी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. नेक्स्ट आहे रिट ऑफ मॅन्डमस. रिट ऑफ मॅन्डमस म्हणजे मग आपण बोलतो वी कमांड म्हणजे थोडक्यात आदेश द्या. आपण जाऊन कोर्टाला सांगतो की माझे फंडामेंटल राईट्स व्हायोलेट झालेले आहेत, स्टेटनी माझे फंडामेंटल राईट्स व्हायोलेट केलेले आहेत. गिव्ह आदेश, गिव्ह ऑर्डर टू द स्टेट. दॅट इज रिट ऑफ मॅन्डमस. देन इज रिट ऑफ क्वो वॉरंटो. रिट ऑफ क्वो वॉरंटो जे आहे ते शो युअर ड्युटी असं त्याचा अर्थ आहे. रिट ऑफ प्रोहिबिटरीचा अर्थ आहे फॉरबिड करा. रिट ऑफ सर्चोरारीचा अर्थ आहे सर्टिफाय करा. ह्याच्यावरती डिटेलमध्ये थोडंसं आपण प्रत्येक रिट्स बद्दल बोलूया. नाउ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मध्ये जेव्हा आपण एंटर करतो आणि जेव्हा 3 वर्ष तुम्ही लॉ मध्ये जेव्हा फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर मध्ये प्रॅक्टिस करणार आहात, जेव्हा तुम्ही अभ्यास करणार आहात कायद्याचा, त्या कायद्याच्या अभ्यासामध्ये 3 वर्षामध्ये ज्या वेळेला रिट ऑफ हेबियस कॉर्पसचा उल्लेख होईल त्या वेळेला तुम्हाला एकच केस जी आहे ती प्रामुख्याने दिसेल. दॅट इज कुठलं? एडीएम जबलपूर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. ज्या वेळेला तुम्हाला रिट ऑफ हेबियस कॉर्पसच्या पुस्तकामध्ये उल्लेख येईल किंवा तुम्हाला पेपरमध्ये ज्या वेळेला रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस ज्या वेळेला तुम्हाला लिहायची असेल त्यावेळेला ही केस लिहिल्याशिवाय तुमचा पेपर जो आहे तो कम्प्लीटच होणार नाही. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पसची लँडमार्क जजमेंट जी आहे ती आहे एडीएम जबलपूर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. 1976 ची जजमेंट आहे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पसची. पण त्यासाठी पण एक बेस आहे. बेस म्हणजे कुठला? की जर आपण कायद्याचा अभ्यास करणार आहोत, आपण फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी आहात आणि आपण ज्या वेळेला विद्यार्थी म्हणून कायद्याचा अभ्यास करतो त्यावेळेला कुठल्याही कायद्याचा अभ्यास करताना त्या कायद्याची हिस्ट्री काय आहे ती थोडीशी जाणून घेणं आपल्याला गरजेचं असतं. जर तुम्ही ती हिस्ट्रीचा अभ्यास केलात तर कायदा मेकॅनिकल होणार नाही, मेकॅनिक्स होणार नाही. तुम्ही आतमध्ये त्याच्यामध्ये शिरून त्याचा अभ्यास होऊ शकतो. तर तसंच रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस 1976 मध्ये एडीएम जबलपूर वर्सेस शिवकांत शुक्लाची केस ज्यावेळेला आपण बोलतो त्यावेळेला त्याचा थोडासा इतिहास आपल्याला पाहावा लागेल आणि इतिहास जो आहे तो आपल्या पॉलिटिकलशी थोडासा कनेक्टेड आहे. पण ह्या पॉलिटिक्सचा उपयोग जो आहे म्हणजे ह्याचा जो आहे तो फक्त आपण अभ्यासापुरता इथे करणार आहोत. मग सुरू कुठून झालं हे एडीएम जबलपूरचं जी जजमेंट आहे ती सुरू झाली 1971 पासून. ज्या वेळेला प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधीजी ज्या होत्या त्यांनी ज्या वेळेला तिथे इलेक्शन 1971 चे इलेक्शन झाले होते त्यावेळेला जवळजवळ 512 सीट्स पैकी 352 सीट्स, मोर दॅन 350 सीट्स मध्ये इंदिरा गांधीजी ज्या आहेत त्या विजयी झाल्या होत्या आणि त्यांनी स्वतः जिथे कंटेस्ट करत होत्या ती सीट देखील मोर दॅन 1 लाख वोटनी त्या जिंकल्या होत्या. मग अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचा जो ओपोनेंट होता राजनारायण जे होते त्या राजनारायणनी ठरवलं की काही माल प्रॅक्टिसेस झालेले आहेत इलेक्शन मध्ये, सो वी नीड टू फाईल सम केस इन हायकोर्ट ऑर इन द सुप्रीम कोर्ट. मग ते गेले शांतीभूषणकडे आणि शांतीभूषणजींना त्यांनी म्हटलं की मला इंदिरा गांधीजींच्या विरुद्ध केस दाखल करायची आहे कारण इलेक्शन मध्ये माल प्रॅक्टिसेस झालेले आहेत.
तो देन शांतीभूषणजी म्हटले की ठीक आहे, रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट जो आहे त्याच्या अनुषंगाने आपण केस दाखल करूया, आणि ती केस उभी राहिली अलाहाबाद हायकोर्टमध्ये. अलाहाबाद हायकोर्टमध्ये ज्या वेळेला केस उभी राहिली त्यावेळेला तो पहिला धक्का होता इंदिरा गांधीजींना 1971 मध्ये. त्यानंतर तुम्ही अजून एक केस तुमच्या डोळ्यासमोर सतत 3 वर्ष येणार आहे, ती आहे केशवानंद भारती, ज्याला आपण लँडमार्क जजमेंट बोलतो. केशवानंद भारती का लँडमार्क बोलतो? कारण आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये 13 जजेस बेंच जो आहे तो या केशवानंद भारती केसमध्ये होता. म्हणजे सगळ्यात लार्जेस्ट बेंच जो आहे तो या केसमध्ये होता, म्हणून ही केस आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, केशवानंद भारती केस. आणि ही 1973 मध्ये जजमेंट आली होती, ती देखील गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट केली होती. 7:6 रेशिओ मध्ये ती गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट मध्ये होती, म्हणजे स्टेटच्या अगेन्स्ट डिसाईड झाली होती. आणि तो एक धक्का 1973 मध्ये होता. जी 1971 ची केस होती ती 1975 ला अलाहाबाद हायकोर्टचे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी होते ते डिसाईड करत होते. इंदिरा गांधीजींना त्यांनी विटनेस बॉक्स मध्येही बोलवलं होतं. 5 तास विटनेस बॉक्स मध्ये इंदिरा गांधीजींची चौकशी झाली होती कोर्टामध्ये, आणि डायरेक्शन दिले होते की ज्या वेळेला प्राईम मिनिस्टर येईल ती प्राईम मिनिस्टरच्या रूपामध्ये नसेल, पण त्या इंदिरा गांधीजी असतील त्या एक विटनेस म्हणून त्यांना आम्ही बोलवलेलं आहे, तर त्या रूपामध्ये कोणीही उभं राहू नये असे डिरेक्शनही अलाहाबाद हायकोर्टमध्ये देण्यात आले होते. जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ज्यावेळेला ही केस डिसाईड करत होते त्यावेळेला तारीख आली 12 जून 1975. 12 जून 1975 इंदिरा गांधीजींसाठी 3 मोठे धक्के होते. त्यांचे एक सचिव जे होते दीपी दर ते एक्सपायर झाले होते. गुजरात इलेक्शन मध्ये काँग्रेस हरली होती. आणि तिसरा धक्का होता 12 जून 1975 ला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधीजींना 6 वर्ष डिबार केलं होतं. त्यांनी 1971 मध्ये जी केस दाखल केली होती राजनारायणनी, त्याच्यात म्हटलं होतं की इंदिरा गांधीजींनी माल प्रॅक्टिसेस केलेले आहेत आणि म्हणून त्यांना 6 वर्ष इलेक्शन मधनं डिबार करण्यात येत आहे. हे 12 जून 1975 ला हे जजमेंट आलं, आणि त्यानंतर सगळ्या हालचाली ज्या आहेत त्या सुरू झाल्या. मग काय हालचाली सुरू झाल्या? तर लॉ मिनिस्टर HR गोखले होते त्यावेळेला. लॉ मिनिस्टर HR गोखलेंनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टामध्ये जस्टिस कृष्णन अय्यरना फोन केला, आणि जस्टिस कृष्णन अय्यरला सांगितलं की तुम्ही वेकेशन बेंचवर बसलेले आहात, तर आम्हाला तुम्ही याच्यामध्ये मार्गदर्शन करा, थोडा आम्हाला याच्यामध्ये सल्ला हवा आहे. जस्टिस कृष्णन अय्यर म्हटले की ह्यांनी अपॉइंटमेंट मागितली होती, ती अपॉइंटमेंट जस्टिस कृष्णन अय्यरनी नाकारली. सांगितलं की तुम्ही रेग्युलर अपील जे आहे ते फाईल करा. 12 जूनला निर्णय आला होता. 23 जून अँड 24 जूनला नानीभाई पालखीवाला, एमिनेंट ज्युरिस्ट ज्याला आपण बोलतो, म्हणजे लॉयरचं जर आपण नाव घेतलं, कुठल्याही ऍडव्होकेटचं नाव घेतलं, तर इंडियामध्ये जर नाव घेतलं तर प्रामुख्याने पहिलं नाव जे आहे ते आपल्याला नानीभाई पालखीवाला यांचं घ्यावं लागेल. आणि नानीभाई पालखीवाला इंदिरा गांधीजींना रिप्रेझेंट करत होते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टमध्ये. अपील जी होती ती, पण कोर्ट वेकेशन बेंचवर बसलं होतं. वेकेशन चालू होते सुप्रीम कोर्टाचे, म्हणून वेकेशन चालू असताना इंट्रीम ऑर्डर साठी वेकेशन बेंचला प्रेस करत होते नानीभाई पालखीवाला. 23 जून 24 जूनला नानीभाई पालखीवाल्यांनी आर्ग्युमेंट केली जस्टिस कृष्णन अय्यर समोर. कृष्णन अय्यर सर 23 जूनला कन्व्हिन्स होत नव्हते, त्यांना 24 जूनला कन्व्हिन्स केलं, आणि मग इंट्रीम ऑर्डर जी आहे ती मिळवली की 6 वर्ष जे डिबार केलं होतं ते नंतर कन्सिडर करण्यात येईल. सध्या इंदिरा गांधीजी कॅन अटेंड द पार्लमेंट, आतमध्ये ते बसू शकतात, बट शी कांट वोट, असं जस्टिस कृष्णन अय्यरनी इंट्रीम ऑर्डर पास केली. 24 जूनला इंट्रीम ऑर्डर पास झाली होती. नानीभाई पालखीवाला इंदिरा गांधीजींच्या घरी गेले त्यांना भेटायला 24 जूनला. त्याच वेळेला जस्टिस TS ठाकूर, त्यांचे वडील DD ठाकूर, ते देखील त्यांना भेटायला घरी गेले, आणि घरी चर्चा झाली. हे दोघं जण बाहेर गेल्यावरती नंतर ओम मेहता, नंतर SS रे, बरुआ, हे सगळे जण त्यांना भेटायला आले, आणि मग निर्णय जो आहे तो घेण्यात आला. 25 जून 1975 दिस इज अन इम्पॉर्टंट डेट जी प्रत्येक ऍडव्होकेटला माहिती पाहिजे. 25 जून 1975 ला असं काय घडलं? तर त्यांचे एक ऑपोनेंट होते जयप्रकाश नारायण. तर जयप्रकाश नारायण जे आहेत त्यांनी 25 जून 1975 ला एक रामलीला मैदानामध्ये रॅली ऑर्गनाईज केली होती, आणि ती रॅली ऑर्गनाईज केली होती इंदिरा गांधीजींच्या विरुद्ध. ती 25 जूनला जेव्हा रॅलीमध्ये गेले तेव्हा त्यांनी एक काव्य रचलं होतं जयप्रकाश नारायणनी, की उठते है तूफान बवंडर भी उठते है, जनता जब कोपाकुल हो तो भ्रुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ को घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है. असं जेव्हा त्यांनी एल्गार केला त्यावेळेला तो एल्गार जो आहे तो इंदिरा गांधीजींपर्यंत पोहोचला होता. आणि त्याच दिवशी म्हणजे 25 जून 1975 ला रात्री 12 वाजता
इमर्जन्सी, इंटरनल इमर्जन्सी जी आहे ती डिक्लेअर करण्यात आली. इंटरनल इमर्जन्सी ज्या वेळेला डिक्लेअर झाली त्यावेळेला पहिले पर्सन जे होतं ज्याला अरेस्ट करायची होती ते होते जयप्रकाश नारायण. गांधी पीस फाउंडेशन मध्ये झोपले होते रात्री 2 वाजता. त्यांना उठून पहिलं त्यांना अरेस्ट केलं. नंतर सिक्वेन्स जो होता तो मोरारजी देसाई होते, अटल बिहारी वाजपेयी जी होते, लालकृष्ण अडवाणी जी होते, चरण सिंग होते. हे असे सगळे दिग्गज नेते जे होते ते सगळे आतमध्ये घेतले जात होते. त्यांना डिटेन केलं जात होतं. आणि त्याच्यामध्येच आपले होते लालू प्रसाद यादव. त्यावेळेला बरेच तरुण होते. लालू प्रसाद यादवजी पण आतमध्ये गेले होते. पण आतमध्ये जाऊन एवढे फ्रस्ट्रेट झाले होते. त्याचं रिझन असं की त्यांना जे डिटेन करत होते तो डिटेन्शन जो ऍक्ट होता दॅट वॉज मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ऍक्ट, ज्याला आपण मिसा बोलतो, शॉर्ट फॉर्म मध्ये मिसा बोलतो. आणि त्याच वेळेला जेव्हा ते तुरुंगात होते त्यावेळेला त्यांना मोठी कन्येचा इथे जन्म झाला होता. आणि म्हणून त्यांनी मोठ्या मुलीचं नाव जे आहे ते मिसा भारती फ्रस्ट्रेट होऊन ठेवलं होतं बिकॉज ऑफ आतमध्ये डिटेन्शन केलं होतं. तर ह्या सगळ्या गमती जमती आहेत इमर्जन्सीच्या. ह्या सगळे जण डिटेन केले होते. तर किती लोकांना डिटेन केलं होतं? फक्त 5-6 लोकांची नावं घेतली तेवढ्या लोकांना डिटेन केलं होतं का? तसं नाही आहे. 1,66,000 पीपल वेर इन जेल ऍट द टाइम ऑफ इमर्जन्सी. लोक घ्यायचे, जे बोलतील त्यांना घेतलं जात होतं आणि आतमध्ये टाकलं जात होतं. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपरचे कुलदीप नायर जे होते त्यांनी आवाज उठवला होता, कारण 3 दिवस लाईट इलेक्ट्रिसिटी कॅनॉट प्लेसची कट करून टाकली होती आणि ब्लँकेट सेन्सॉरशिप जी आहे ती एस्टॅब्लिश केली होती. त्यावेळेला कुलदीप नायर यांनी आवाज उठवल्यामुळे त्यांनाही आतमध्ये टाकलं होतं. हे सर्वजण आतमध्ये होते. लॉयर्स लोक जे होते त्यावेळेचे ऍडव्होकेट्स त्यांनी ठरवलं की ह्या इमर्जन्सीच्या विरुद्ध आपण चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाना जाऊन भेटलं पाहिजे. आणि ते जेव्हा चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाना जाऊन भेटायला गेले त्यावेळेला त्यांना पकडलं गेलं आणि हँडकफ केलं होतं. हँडकफ करून त्याला तुरुंगात टाकलं होतं. कोर्टातही हँडकफ करून उपस्थित केलं होतं. या सगळ्या घटना होत्या इमर्जन्सीमध्ये. आणि मग हे जे डिटेन्शन चालू होतं, ऑल दिस डिटेन्शन मध्ये हायकोर्टामध्ये पिटिशन्स उभ्या राहत होत्या. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस ज्याचा आपण उल्लेख केला, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, द डिटेन्शन इज इलिगल, असं प्रत्येक हायकोर्टामध्ये दावे दाखल करत होते. कुलदीप नायर यांचा दावा जो होता तो दिल्ली हायकोर्टमध्ये दाखला होता. दिल्ली हायकोर्टमध्ये दावा दाखल केला होता त्यावेळेला डिव्हिजन बेंच बसलं होतं, जस्टिस अगरवाल अँड जस्टिस रंगनाथन. जस्टिस अगरवाल अँड जस्टिस रंगनाथन डिव्हिजन बेंचनी डिसाईड केलं की द डिटेन्शन इज इलिगल. ज्या वेळेला डिटेन्शन इलिगल डिसाईड झालं त्याच्या नेक्स्ट डेला जस्टिस अगरवाल जे होते त्यांना डिमोट केलं. हायकोर्टमध्ये बसले होते, त्यांना सांगितलं तुम्ही आता डिमोशन मध्ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मध्ये बसा. आणि जस्टिस रंगनाथन होते त्यांना दिल्ली हायकोर्टामधनं गुवाहाटी हायकोर्टमध्ये ट्रान्सफर करून टाकली. दिस वॉज द टाइम वेन एमर्जन्सी वॉज देअर. अशी सगळी परिस्थितीमधनं एमर्जन्सी जात होती. आणि त्यावेळेला सगळ्या हायकोर्ट्समध्ये ज्या वेळेला पिटिशन उभे राहत होते त्यावेळेला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टनी ठरवलं की वी विल क्लब ऑल दीज पिटिशन्स विच इज देअर अँड वी विल हिअर द पिटिशन वन्स फॉर ऑल. मग 5 जणांचा डिव्हिजन, 5 जणांचा बेंच, कॉन्स्टिट्युशनल बेंच जो आहे तो स्थापित करण्यात आला होता. चीफ जस्टिस एन रे होते, जस्टिस बेग होते, जस्टिस HR खन्ना होते, जस्टिस चंद्रचूड साहेब होते आणि त्यानंतर जस्टिस भगवती होते. हे 5 जणांच्या बेंचमध्ये ज्या वेळेला त्यांच्या समोर ही पिटिशन आली त्यावेळेला अटॉर्नी जनरल जे होते ते निरंदे होते. म्हणजे स्टेट अटॉर्नी जनरल इज रिप्रेझेंटेटिंग द स्टेट. आणि अटॉर्नी जनरल निरंदे जे आहे ते कोर्टामध्ये उभे होते. कोर्टाने त्यांना प्रश्न विचारला की जे डिटेन्शन आहे ते इलिगल आहे. त्यावेळेला निरंदे म्हणाले when emergency is being levied, the fundamental rights are suspended. Article 21, that is right to life, is suspended. When right to life is suspended, उद्या जर आमच्या कॉन्स्टेबलनी रस्त्यावर बसून उद्या गोळी जरी मारली कुठल्याही व्यक्तीला तरी देखील तुम्ही त्याच्यावरती क्लेम करू शकत नाही, कारण राईट टू लाईफ इज सस्पेंडेड. त्यावेळेला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टकडे 2 मुद्दे होते की आर्टिकल 21 मध्येच रूल ऑफ लॉ आहे का, ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठला रूल ऑफ लॉ आहे का. त्यावेळेला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या 4 जजेस म्हणजे 5 जजेस पैकी 4 जजेसनी असं ठरवलं की नो, ओनली आर्टिकल 21 देर इज रूल ऑफ लॉ आणि रेस्ट देर इज नो रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि when the rule of law is suspended, the detention, the state can do the detention under the emergency and the detention is legal. Detention is legal असं 4 जजेस म्हटले होते. पण त्यावेळेला एक जज जे होते जस्टिस HR खन्ना ते सांगत होते की नो, स्टिल बिसाइड्स आर्टिकल 21 there is a rule of law and that rule of law is in the constitution itself
जे कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रिएम्बल मध्ये आहे आणि तो डायसीने ऑलरेडी सांगून गेलेला आहे. मग तो जो रूल ऑफ लॉ आहे तो अस्तित्वात आहे. सिव्हिल लिबर्टीज, तुम्ही कुठल्याही व्यक्तीच्या लिबर्टीवरती गादा घालू शकत नाही. आणि ह्यासाठी जस्टिस HR खन्नाने सांगितलं की मी डिसेंट करतो ह्या जजमेंटला, दॅट डिटेन्शन इज इलिगल. असं मी सांगतो, दॅट डिटेन्शन इज इलिगल. पण 4:1 मध्ये निकाल लागला होता, त्यामुळे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पसचा जो जजमेंट आहे ती अशी होती की दॅट डिटेन्शन वॉज इलिगल. जस्टिस HR खन्नानी ज्या वेळेला हे वर्डिक दिलं होतं त्यावेळेला न्यूयॉर्क टाइम्सनी त्यांची दखल घेतली होती आणि न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये ही खबर जी आहे ती छापून आली होती. जस्टिस HR खन्नाचं जजमेंट जे आहे ते न्यूयॉर्क टाइम्सनी छापलं होतं. त्यानंतर न्यूयॉर्क टाइम्सने असंही म्हटलं होतं की ह्या अशा व्यक्तीचा स्टॅच्यू जो आहे तो तुम्ही इंडियामध्ये उभारला पाहिजे. पण आपल्याकडे स्टॅच्यू उभारला नाही गेला. आपल्याकडे काय केलं तर ज्या वेळेला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AN रे रिटायर्ड होणार होते त्यावेळेला जस्टिस HR खन्ना हे चीफ जस्टिस बनणार होते. पण त्यांना चीफ जस्टिस पद न दिलं गेलं. त्यांचा ज्युनियर जो होता जस्टिस MH बेग यांना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवलं गेलं आणि जस्टिस HR खन्नानी आपलं रेजिग्नेशन टेंडर केलं होतं. ह्या ADM जबलपूरची केस एवढी आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, जे जस्टिस भगवती ज्याला आपण पायोनियर बोलतो PIL मध्ये, ते जस्टिस भगवतीनी पण इकडे 4 मध्ये जजमेंट दिलं होतं सेइंग दॅट द डिटेन्शन इज लीगल. पण ज्या वेळेला जस्टिस भगवती ह्या जजमेंट नंतर 37 इयर्स नंतर त्यांना असं वाटलं की मला एक कन्फेशन करायचं आहे आणि रिसेंटली त्यांनी प्रेसमध्ये कन्फेशन केलं होतं. कन्फेशन करून त्यांनी सांगितलं होतं की जर आज मी ही जजमेंट डिसाईड करायला बसलो होतो तर मी जस्टिस HR खन्नानी जो निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयासारखा मी निर्णय दिला असता आणि मी कन्फेस करतो की माझा निर्णय जो आहे तो चुकीचा होता. जस्टिस भगवतीनी रिसेंटली हे कन्फेसही केलेलं आहे. ही रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जजमेंट आपण का घेतली? तिथं नेगेटिव्ह जजमेंट आहे. पण कुठलीही रिट ऑफ हेबियस कॉर्पसला आपण हिला लँडमार्क जजमेंट ह्यासाठी बोलतो कारण जर नेगेटिव्ह आपल्याला माहित नाही पडलं तर मग पॉझिटिव्ह आपल्याला कसं कळणार. म्हणून ही जजमेंट जी आहे ती 3 वर्षामध्ये ज्या ज्या वेळेला रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस तुमच्या डोळ्यासमोर येईल त्या वेळेला ही जजमेंट तुम्हाला लिहावी लागेल. ADM जबलपूर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 ची जजमेंट आहे. आपण इन शॉर्ट कव्हर करायचा प्रयत्न केला. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आपल्याला कळलं असेल ह्या जजमेंटच्या अनुषंगाने. ठीक आहे. तो विल मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट रिट. आपण हे रिट्स जे आहेत ना सगळ्या स्टोरीच्या विल टेल द स्टोरीज अँड वी विल डिस्कस दिस रिट्स. कारण टेक्निकॅलिटी बुक्स ते तुम्ही सगळे वाचून पण तुम्हाला माहित पडणार आहे. तो नेक्स्ट रिट आपली कुठली आहे तर रिट ऑफ मॅन्डमस. तो रिट ऑफ मॅन्डमस का कोई स्टोरी है क्या? तर येस डेफिनेटली रिट ऑफ मॅन्डमस का भी स्टोरी है. साबरी मल्लाची जजमेंट जर आपण बघितलेली असेल, साबरी मल्ला जजमेंट रिसेंट जजमेंट आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल. साबरी मल्लाच्या जजमेंट मध्ये दिस वॉज अ रिट ऑफ मॅन्डमस. रिट ऑफ मॅन्डोमस मध्ये काय सांगत होते? आपण सांगत होतो सुप्रीम कोर्टला की आदेश द्या, गिव्ह आदेश, गिव्ह कमांड टू कोणाला? टेम्पल अथॉरिटीजना, की बाबा कोणा काय करा की वुमेनची एंट्री जी आहे ती रिस्ट्रिक्ट करू नका. मग टेम्पलनी काय केलं होतं तर टेम्पलनी ज्या वुमेन आहेत 10 to 50 इयर्सच्या एज मध्ये त्यांची एंट्री जी आहे ती रिस्ट्रिक्ट केली होती. त्यावेळेला स्टेट तर्फे इथे वेणुगोपाल साहेब होते. वेणुगोपाल साहेब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कडे गेले होते आणि तुम्ही जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशनचा अभ्यास कराल किंवा तुम्हाला जर कोणी विचारलं व्हॉट इज लॉ, लॉचं डेफिनेशन काय आहे, कायद्याचा अर्थ काय आहे, कायदा कुठे लिहिलेला आहे डेफिनेशन, तर आपण नेहमी बघायचं आर्टिकल 13 मध्ये. तर आर्टिकल 13 म्हणजे आर्टिकल 13 सबक्लॉज 3 जो आहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचा, दॅट टॉक्स अबाउट लॉ. आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे लॉ मीन्स ऑर्डिनन्स, रूल्स, नोटिफिकेशन्स, रेग्युलेशन्स जे जे आहेत ते. पुढे असं म्हटलेलं आहे कस्टम ऑर युजेज हॅव्हिंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मीन्स कस्टम ऑर युजेज हॅव्हिंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया दॅट इज ऑल्सो अ लॉ. आणि तो जो लॉ आहे वेणुगोपाल साहेब त्या लॉ वरती आर्ग्यू करत होते, सांगत होते की जे टेम्पल अथॉरिटीज करतायत दॅट इज अ कस्टम, दॅट इज अ युजेज, एवढ्या ट्रेडिशननी चालू आलेला आहे, दॅट इज अ कस्टम अँड दॅट इज ऑल्सो अ लॉ. पण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट म्हणत होता की आर्टिकल 25 आणि आर्टिकल 15 टॉक्स दॅट डिस्क्रिमिनेशन करायचं नाही, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. सो यू कांट डिस्क्रिमिनेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. हे आर्टिकल 15 मध्ये दिलेलं आहे. आर्टिकल 25 राईट टू रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरॅलिटी असं म्हटलेलं आहे. तो वेर इज द पब्लिक ऑर्डर, वेर इज द पब्लिक मोरॅलिटी? डझंट दॅट मोरॅलिटी इन्क्लूड्स द एज ऑफ द वुमेन, द राईट्स ऑफ द वुमेन?
आणि मग त्यावेळेला वेणुगोपाल साहेब म्हणत होते, द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स माय कस्टम इज विल गोइंग टू बी प्रिवेल अँड नॉट द आर्टिकल 25. बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टच्या 5 जजेस बेंचनी असं सांगितलं, असा निर्णय दिला की जे 10 वर्ष ते 50 वर्षाच्या स्त्रिया आहेत त्यांना तुम्ही प्रोहिबिट करू शकत नाही. तुम्ही रेग्युलेशन करू शकता, तुम्ही टेम्पल जे आहे ते एस्टॅब्लिश करू शकता, तुम्ही त्याची मॅनेजमेंट करू शकता, पण प्रोहिबिशनची ऑथॉरिटी तुमच्याकडे नाही आहे. दॅट वेस्ट इन द स्टेट, म्हणजे स्टेटकडे ते राईट्स आहे. म्हणून सांगितलं की 10 ते 50 वर्षाच्या वुमेनना तिकडे एंट्री देण्यात यावी, हे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. सो दॅट वॉज अ रिट ऑफ मॅन्डमस. त्याच्यानंतर रिव्ह्यू पिटिशन झालेलं आहे. रिव्ह्यू पिटिशन 9 जजेसचं बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टकडे आहे, तर ते देखील आपल्याला पुढे त्याच्यामध्ये मोठी जजमेंट मिळेल, सापडेल त्याच्यामध्ये. सो दिस इज रिट ऑफ मॅन्डमसची स्टोरी आहे. देन वी विल मूव्ह ऑन टू रिट ऑफ को वॉरंटो. मग रिट ऑफ को वॉरंटो जे आहे ते रिट ऑफ को वॉरंटो म्हणजे शो युअर ड्युटी. व्हॉट इज युअर ड्युटी असं आपण कोणाला विचारतो? गव्हर्नमेंट अधिकारी किंवा जे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकारीज आहेत त्यांना आपण विचारतो शो युअर ड्युटी इन द फॉर्म ऑफ रिट ऑफ को वॉरंटो. मग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ को वॉरंटो मध्ये विचारतं व्हॉट इज युअर ड्युटी, वेदर तू लॉफुल ड्युटी मध्ये या जागेवर बसला आहेस का तुझी अनलॉफुल ड्युटी आहे म्हणून तू या जागेवर बसलेला आहेस आणि मग तू या जागे खाली कर, असं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स देतं. मग आपल्याकडे ह्याची एक्झाम्पल्स आहेत का? येस, वी हॅव एक्झाम्पल्स ऑफ रिट ऑफ को वॉरंटो ऑल्सो. तुम्ही रिसेंटली 2015 मध्ये सीव्हीसीची पोस्ट खाली होती, म्हणजे सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनरची पोस्ट जी आहे ती वेकेंट होती आणि तिकडे हाय पॉवर कमिटी म्हणजे पीएम 2014 मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग होते, नंतर चिदंबरम हाय पॉवर कमिटीमध्ये होते आणि सुषमा स्वराज होत्या हाय पॉवर कमिटीमध्ये. तर हाय पॉवर कमिटीनी मेजॉरिटीनी हे सिलेक्ट केलं होतं की थॉमस जे आहेत ते थॉमसना सीव्हीसीची पोस्ट देण्यात यावी, चीफ व्हिजिलन्स कमिशनरची. बट थॉमस जे आहे ते पामोलिव्ह केसमध्ये ते अक्यूज नंबर 8 होते करप्शनच्या केसमध्ये. आणि त्यावेळेला ज्या वेळेला रिट ऑफ को वॉरंटो दाखण्यात आला, सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळेला थॉमसना विचारलं शो युअर ड्युटी, दॅट इज रिट ऑफ को वॉरंटो आलेला आहे, व्हॉट इज युअर ड्युटी, शो युअर ड्युटी. आणि ज्या वेळेला असं सांगितलं जातं की 12 वाजता जी आहे ती रिट सुप्रीम कोर्टाच्या समोर आली, 2 वाजता थॉमसने इकडे राजीनामे आपले टेंडर केले आणि ती पोस्ट जी आहे ती वेकेंट केली. सेम एक्झाम्पल गोज विथ जयललिता. जर आपण जयललिताच्या जजमेंट्स पाहिल्या तर सुप्रीम कोर्टाने 2दा त्यांना सांगितलेलं आहे 2001 मध्ये 2014 मध्ये की तुम्ही सीएम पदावरून पाय उतार करा. द रिझन इज तुम्ही करप्शन मध्ये तुमचे नाव आलेली आहे आणि तुम्हाला अधिकार नाही आहेत ऍज पर पीपल रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट म्हणून तुम्ही सीएम पोस्ट साठी एलिजिबल नाही आहात, असं 2दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. दॅट वॉज रिट ऑफ को वॉरंटो, शो युअर ड्युटी. तर हे असे एक्झाम्पल्स जे आहेत ते आपण बघितले. त्यानंतर आहे रिट ऑफ प्रोहिबिटरी आणि रिट ऑफ सर्शोरानी. दे आर सिम्पल रिट्स. रिट ऑफ प्रोहिबिटरी म्हणजे काय, तर फॉरबिड करणं, म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर आपण जे बोलतो ते. सो सपोज अ ट्रायल इज गोइंग ऑन इन अ लोअर कोर्ट्स, धरून चला जेएमएफसी कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी, आपल्या इकडे बॉम्बेमध्ये आपण जे बोलतो सिटी सिव्हिल कोर्ट, सेशन कोर्ट, इथे ट्रायल जर आपली चालू आहे आणि तिथे समजा वॉन्ट ऑफ ज्युरिस्डिक्शनचा प्रश्न आहे किंवा एरर इन ज्युरिस्डिक्शन आहे, तो देन हायकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खालची प्रोसिडिंग्स वरती थांबवू शकते. म्हणजे प्रोहिबिट करणं बोलतो आपण, फॉरबिड करणं, त्याला आपण थांबवू शकतो. आणि जर निकाल लागलेला असेल, खालच्या कोर्टाने निकाल जर दिलेला असेल, तर देन कम्स रिट ऑफ सर्शोरानी. मग रिट ऑफ सर्शोरानी काय सांगतं की प्रोसिडिंग्स खालच्या कम्प्लीट झालेल्या आहेत, नाव ते सगळे प्रोसिडिंग्स तुमच्या समोर आम्ही ठेवलेले आहेत, नाव यू डिसाइड वेदर ते ज्युरिस्डिक्शनला एरर होता का, एक्सेस ज्युरिस्डिक्शन होतं का, मग हे तुम्ही डिसाइड करा. दॅट इज रिट ऑफ सर्शोरानी. तो ऑल हे अशा प्रकारचे 5 रिट्स जे आहेत ते आपण बघितले. आणि प्रामुख्याने आता हे रिट्स पाहिल्यावरती आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. बरोबर. पीएल जो आहे आणि रिट मध्ये बेसिक फरक काय आहे तो आपण समजून घेऊया आणि मग आपल्याला पीएल जे आहे ते सेम लगेच कळेल. जसं आर्टिकल 32च्या अंतर्गत वी पुट रिट्स इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 मध्ये आपण हायकोर्टला जातो रिट्स मध्ये, तसंच आपण पीआयएल देखील दाखल करू शकतो. बट इकडे प्रश्न आहे लोकस स्टँडी. नाव हा टर्म जो आहे तो तुमच्याकडे तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये तुम्हाला आता ह्या वर्षीच येईल. लोकस स्टँडी. व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टँडी? लोकस स्टँडी मीन्स द पर्सन हु इज एग्रीव्ड, दॅट पर्सन कॅन ओनली गो टू द कोर्ट. बरोबर ना, की सपोज एक का ग्रीव्हियन्सेस आहे तर मग तो एक जाऊ शकतो कोर्टामध्ये,
बी तर जाणार नाही ना. तर सेम असं आहे, रिट पिटिशन मध्ये काय असतं की द अग्रीड पर्सन मूव्स टू द हायकोर्ट ऑल टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर रेट टू ग्रांट अ रिट. आणि मग ते सुप्रीम कोर्टाला सांगतं प्लीज ग्रांट अ रिट, मी अग्रीड आहे, माझे फंडामेंटल राईट्स जे आहेत ते व्हायोलेट झालेले आहे. मग पीआयएल मध्ये काय होतं की देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लोकस स्टँडी. वाय देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लोकस स्टँडी? वेन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ॲट लार्ज इज देअर. म्हणजे ज्या वेळेला तुमचा ग्रीव्हियन्स हा पब्लिक ॲट लार्जचा ग्रीव्हियन्स असेल त्यावेळेला देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लोकस स्टँडी. नाउ इन दिस केस, even if you are not the aggrieved party, still you can go to the Supreme Court and to the High Courts, all to the High Courts for issuing the writs. म्हणजे writ of habeas corpus, writ of mandamus, writ of prohibitory, writ of certiorari, writ of quo warranto. हे जे आहेत, when there is no question of local standing, you can also directly go. सांगणार मग तुम्ही सुप्रीम कोर्टाला आणि हाय कोर्टाला सांगाल की क्वेश्चन ऑफ पब्लिक ॲट लार्ज इज इन्वॉल्व्ड. The public at large is an aggrieved party and so I have come before this honorable court. असं आपण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट्सना सांगतो. So this is nothing but a PIL. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL चा फुल फॉर्मच आहे. वेअर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक म्हणजे पब्लिक ॲट लार्ज इज देअर, the PIL can be filed in honorable Supreme Court and High Courts under same Article 32 and 226 च्या अंतर्गत. एवढा फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. मग आपल्याला थोडंसं हे बघायचं आहे की पीआयएल म्हणजे आपल्याकडे काही लँडमार्क पीएल्स आपल्याकडे आहेत का? तर येस, आज आपला बायोडायव्हर्सिटीवरती आपण टॉपिक कव्हर केला. ज्या वेळेला तुम्ही एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्ट मध्ये जाल 1986च्या, किंवा तुम्ही टॉल्टचा अभ्यास आता सुरुवात केलेली आहे, तर ज्या वेळेला टॉल्ट आणि एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन हे जे आहे ना एक संगणमतच आहे. कारण तो जो तिकडे नेग्लिजन्स जो आहे तो आपल्याला इथे टॉल्ट मध्ये आपण कव्हर केलेला आहे. तो जो टॉल्ट मधला जो विषय आहे एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्टचा, त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही MC मेहताचे जजमेंट्स बघाल, MC मेहता वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, असे सगळे जे जजमेंट्स आहेत ना, ते दे आर नथिंग बट PILs. का PIL होते? कारण एन्व्हायरमेंटल हॅम्पर केलं, एन्व्हायरमेंटल हॅझार्डस जे होतं दॅट विल इफेक्ट द पब्लिक ॲट लार्ज अँड हिअर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राईट ऑफ एव्हरी पीपल इज देअर. सो MC मेहता जे आहेत ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टामध्ये हजर झाले आणि त्यांनी सांगितलं की दिस इज माय PIL, नाव इश्यू द रिट्स. आणि मग त्याच MC मेहतामध्ये एक केस अशी होती, 2002चं जजमेंट आहे, ज्या वेळेला कमलनाथ जे मिनिस्ट्री होते, मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट मध्ये त्यांना पेनल्टी लावण्यात आली होती. ते हिमाचल प्रदेशमध्ये रिव्हर बेडला कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज केल्या होत्या. ओनली बिकॉज ऑफ दॅट कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज रिव्हर बेड पोल्युटेड झाली होती आणि त्या पोल्युशनमुळे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने कमलनाथ यांच्यावरती 10 लाखाची पेनल्टी लावली होती. ह्यूज पेनल्टी जी आहे ती पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मध्ये लावली जाते. दॅट इज द वन ऑफ द जजमेंट जे आपल्याला PIL मध्ये लँडमार्क होता येईल ज्यावेळेला आपण टॉल्ट आणि एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्टचा आपण विचार करू त्यावेळी. मग हुसेनारा खातून वगैरे हे जजमेंट देखील तुम्ही बघणार आहात, तुम्ही यावेळेला अभ्यास करणार आहात, ते देखील जजमेंटनी आपल्याला PILचा अभ्यास होईल. अजून कुठली लँडमार्क जजमेंट आपल्याला सांगता येईल का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनची? तो यू मस्ट हॅव हर्ड विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान मध्ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जे आहे ते लेजिस्लेचरच्या भूमिकेमध्ये आलं होतं. वी नो दॅट देर आर 3 पिलर्स, वन इज ज्युडिशरी, वन इज लेजिस्लेचर आणि तिसरा एक्झिक्युटिव्ह. तर हे तिन्ही पिलर्स जे आहेत ते एकमेकाच्या ह्याच्यामध्ये इंटरफेअर करत नाही. बट इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जे आहे ते लेजिस्लेचरच्या भूमिकेमध्ये आलं होतं आणि त्यांनी गाईडलाईन्स फ्रेम केले होते टू प्रिव्हेंट द सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ वुमेन ऍट वर्क प्लेस. ते गाईडलाईन्स आहेत आणि ती जी केस होती दॅट वॉज नथिंग बट अ PIL, अ लँडमार्क PIL, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. वाय वी कॉल्ड दिस एज PIL? कारण ती विशाखा जी होती ना ती कुठले अग्रीड पर्सन नव्हती, इट वॉज एन NGO. कारण अग्रीड पर्सन जी होती तिच्यावरती रेप झाला होता, ती तिथे एक सोशली काम करत होती आणि नंतर मग जे ऍडव्होकेट होते जिला डिफेंड करत होती त्या ऍडव्होकेटनी त्या NGO तर्फे PIL दाखल केली होती. ते PIL होती म्हणून अग्रीड पर्सन तिथे जागा नाही दिलं. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान यांचं नाव आलेलं आहे. अशी ती लँडमार्क जजमेंट आहे. मग DK बासूची जजमेंट आहे, DK बासू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉल, जिकडे कस्टोडियल डेथ जे आहे ते प्रिव्हेंट करण्यात आलं होतं, त्या जजमेंट्स आहेत. अशा काही PILs आपल्याकडे आहेत. त्यानंतर तुम्ही अरुणा शानबाग, आपल्या KM हॉस्पिटलचं केस आहे, तर त्या अरुणा शानबागची जी जजमेंट आहे ती जर तुम्ही वाचली तर त्या जजमेंटमध्ये जस्टिस काजू यांनी ओपनिंग जजमेंट ओपन केलेली आहे, एक शेर लिहून की मरते हैं आरजू में मरने की पर मौत आती है नहीं आती.
असं शेअरचा उल्लेख करून त्यांनी म्हटलेला आहे की राईट टू लाईफ इन्क्लूड्स राईट टू डाय. अँड कॉमन कॉज जर आपण जजमेंट बघितली तर इट इन्क्लूड्स नॉट ओनली राईट टू डाय बट राईट टू डाय विथ डिग्निटी. म्हणून पॅसिव्ह इथोनेशिया जो आहे तो लिगलाइज करण्यात आला आपल्याकडे. आणि दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट पीएल म्हणजे लँडमार्क पीएल इन अवर लॉ सिलेबस. आणि नंतर आपण थोडं अजून पुढे गेलो तर अशाही काय पीएल्स आहेत जिथे डिरेक्शन्स आणि ऑर्डर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहे. मग एक्झाम्पल, ज्या वेळेला रामदेव बाबा रामलीला मैदानावरती झोपले होते रात्रीचे, ज्या वेळेला ते अनशन करत होते आणि रात्रीचे ज्या वेळेला झोपले होते त्यावेळेला पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता रात्री झोपेमध्ये, त्यावेळेला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने सुमोठा कॉग्निझन्स घेतला होता आणि पीएल दाखल केली होती. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं राईट टू लाईफ इन्क्लूड्स राईट टू स्लीप अँड नॉट ओनली राईट टू स्लीप बट राईट टू पीसफुल स्लीप. आणि त्यांनी त्या दिल्ली पोलीसवरती तिथे तेव्हा ताशेरे ओढले होते. हे देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. एवढं कशासाठी, वेन वी टॉक अबाउट सिटीजन्स अँड नॉन सिटीजन्स, तर याकूब मेनन जो टेररिस्ट होता त्या टेररिस्ट साठी ज्या वेळेला रिट्स पीएल दाखल करण्यात आले होते त्यावेळेला राईट टू लाईफ इन्क्लूड्स लाईफ ऑफ द टेररिस्ट ऑल्सो. आणि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने रात्री 3 वाजता आपले दरवाजे उघडले होते, सांगितलं होतं वेन द क्वेश्चन ऑफ राईट टू लाईफ ऑफ अ टेररिस्ट इज देअर वी विल ओपन द डोर्स ऑफ अवर जस्टिस. आणि म्हणून जस्टिस सुप्रीम कोर्टाने रात्री 3 वाजता जे बसले होते ते पीएल ऐकायला. तर ह्या सगळ्या घटनाक्रम पण आपल्याकडे आहे. आणि त्यानंतर जर आपण बघितलं रिसेंट, जर आपण कोविडचं बघितले, कोविड मध्ये जे काही मायग्रेंट्स वर्कर्सचे जे पीएल मधले जजमेंट्स पाहिले तर दे आर ऑल्सो म्हणजे पब्लिक ऍट लार्ज क्वेश्चन होता, मायग्रेंट्स लेबर वरती प्रश्न होता. म्हणून तो देखील जे पीएलचे आहे ते निर्णय सुप्रीम कोर्टाने तिथेही दिले होते. रिसेंट एक जजमेंट आहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टचं, ज्या वेळेला गुजरात, मध्य प्रदेश आणि ते उत्तर प्रदेश स्टेटमध्ये काही नोटिफिकेशन जारी केले होते की इंडस्ट्रियल, तुम्ही आता तुम्हाला इंडस्ट्रियल टॉपिक पण आहे तर त्या इंडस्ट्रियल ह्याच्यामध्ये सेक्शन 5 आहे तुमच्या इंडस्ट्रियल ऍक्ट मधला, तो फॅक्टरीज ऍक्ट मधला जो 1948 मधला सेक्शन 5 आहे तो सांगतो की तुम्ही इंडस्ट्रियल युनिट्स साठी ह्या एक्झम्पशन जे आहे ते क्रिएट करू शकता. आणि मग त्यांनी एक्झम्प्ट केले होते की जे वर्किंग आवर्स आहे त्याच्यावरती एक्झम्पशन केलं होतं. त्या एक्झम्पशन वरती पीएल दाखल झाली होती आणि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने ते नोटिफिकेशन जे आहे ते स्ट्रक डाऊन केले होते. तर ह्या सर्व गोष्टींमधनं आपल्याला पीएल आणि रिट पिटिशनचा जो आहे तो अभ्यास जो आहे तो आपल्याला करायला मिळतो. अशा बरेचसे जजमेंट्स आहेत ज्यावेळेला आपण आर्टिकल 21 उघडतो, राईट टू लाईफ उघडतो, आर्टिकल 14 उघडतो, राईट टू इक्वालिटी उघडतो, किंवा आर्टिकल 19 राईट टू फ्रीडम बघतो. वी गेट मेनी ऑफ द रिट्स अँड पीएल जजमेंट्स जे आपल्याला याच्यामध्ये सापडतात. एक शॉर्ट अँड स्वीट असा अभ्यास जो आहे तो आपण आज करण्याचा प्रयत्न केला रिट्स आणि पीएलच्या मार्फत. तर मला असं वाटतं की आपला वेळही झालेला असेल, बऱ्याच वेळ आपण मुलांना इथे बसवलेला आहे. You please continue. It's very knowledgeable and interesting. If you can, sir, now we can continue with the questions if it is there. Yeah, we can take the questions and interactive session we can have. Yes, sir. Yes, sir. Vishal sir, please ask student if they have any queries. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Prasad sir. After listening to you, I feel it very difficult to believe the common slur which goes in the market that law is a very difficult subject. The way you have narrated this entire episode of PIL and writs, it is such a simplified version that the student will be should have or must have inhaled this very easily and digested this very easily. Thank you very much, sir. It was a very simply articulated subject, although a very difficult subject to understand, but you have made it very simple. Now the forum is open. Students, you are welcome to ask your question, but we will be limiting the questions. We will not be taking each and every question because we have to abide by the time also, because we have very senior people who are sitting from a very long time. So anybody who wish to ask a question, please unmute yourself and ask the question. Yes, sir. Ramakant. One second, Ramakant. I guess Gaurav sir has raised a hand. Yes, sir. Yes. Okay, so first of all, I really appreciate the way he has explained. It was quite interesting, and his energy was really tremendous. I really congratulate you. Thank you, sir. Okay, sir. My question is very simple and straightforward. Sir, Article 19(1)(g), it states that you have full liberty to practice any kind of profession in any part of the country. Am I correct, sir? Yes, sir. So,
इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में many a times I have and many people have encountered what problem when they want to switch their jobs in other government organization. So they need to have one NOC. So many a times what happens is कि एक जो लड़का जो होता है उसको हम मतलब ये एनओसी के चक्कर में उसको जॉब नहीं मिल मतलब जॉब वो नहीं दे पाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग organization उसको एनओसी नहीं देता है. So when it is guaranteed by the constitution, why such contradictory rule is there, and how to Yes, sir. tackle this? Yes, sir. Sir, one thing is there कि when we study these fundamental rights, we are talking about the fundamental rights article 12 to article 35, and we also explain the groups in this article for part 3, that is article 14 to article 18 is the right to equality. Then what you are talking about is article 19 to article 20 is the right to freedom. So there are groups, fundamental right groups in this part of the constitution. And if you see carefully, all these fundamental rights, they are not absolute fundamental rights. So when you look how it is not absolute, so if you look into these articles, there are some restrictions given in these articles, and we call them as a reasonable restrictions. Now it is a question, the question which you have raised, that is a question of NOC. Now you can also move under article 19(1)(g) to Honorable Supreme Court or to the High Court, stating that the NOC is not been given. Now it is upon the High Court or the Supreme Court to decide whether this restriction is a reasonable or not. Suppose I will give you an example, sir. Now the college where we are delivering this lecture, Asmita College, here the girls college is also there. Okay. Now suppose मी गेलो आणि मी त्यांनी सांगितलं की मला या गर्ल्स कॉलेजमध्ये ऍडमिशन पाहिजे, तो वेदर इक्वालिटी कन्सेप्ट मी क्लेम करू शकतो का आर्टिकल 14 चा? Can we say that my fundamental right to equality is violated? Why? The reason is that the restriction is reasonable. So Honorable Supreme Court has said the fundamental rights are there with restrictions, and this restriction should be reasonable. It forbids class legislations, but it permits reasonable classification. This has been stated by Honorable Supreme Court. Now, sir, this is a valid question. Suppose one organization where the candidate has to move, but the NOC is not being given by the other organization, there definitely the candidate can move to the High Court, and if this genuineness is found, then definitely the Honorable High Court or Supreme Court will direct the organization to issue the NOC. But you can also see this question if you're talking about article 19(1)(g). We can also give other examples. Suppose there are privacy policies. Suppose you are in a corporate work or any government organization where it is a sensitive organization, and you're working for it, and then you're shifting your job to other organization. So there are privacy policies also. You can't disclose such things, or you can't practice it. You can't practice in our competitors' field for the next 3 years. All these restrictions are there. We call these restrictions as reasonable restrictions, sir. So that is there in the article 19(1)(g). Also, we can at last we can give this example. जैसे वो कसाई वाला होता है ना सर, कसाई वाला का बहुत सारे जजमेंट्स है सर, कि वो टेम्पल के सामने कसाई वाला रहेगा तो चलेगा क्या? तो he will say that my article 19(1)(g) is violated. अगर हम उसको बोलेंगे हटाओ करके, the temple will say that my article 25 right to religion is violated. So now there is a clashes between two fundamental rights, article 19(1)(g) and article 25. Now which will prevail? So interesting stories are there, sir, in this article 19(1)(g), article 25. So there are reasonable restrictions. Ultimately, the answer is reasonable restrictions, sir. Okay, so these are case to case basis. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I have taken your time. I am so sorry. No. No. Thanks, sir. Very good question you have put up, sir. Thank you, And sir. now Thank we'll you. move to the students also. Yeah, students. Yes. Today you both made our day, sir. Yeah, sir. Absolutely. Harshal Suryavamshi, go ahead. You have raised your hand. Unmute yourself. Sir, I have a question. Can we file writ petition on behalf of someone, the person who is not capable of fighting for himself? Not capable means? Like he does not have access to legal aid, or he is not financially strong. Sir, legal aid, you must have heard legal aid cell is there, sir. So legal aid cell में sir article 39 capital A, you please refer article 39 capital A.
Now Article 39 capital A of the Constitution talks about legal aid. That is been linked with Article 21 of the Constitution, that is a right to life. Now when Article 39 legal aid is linked with Article 21, suppose you are indigent person, so there is a procedure in Civil Procedure Code and CRP also how to fight for the justice. And if you're going to file a writ petition, suppose he is not capable of fighting the writ petition, you can help him and he can get the lawyer from the high courts also. Legal aid side. Okay, thank you. Pauper petition, that is converted into pauper petition, I guess. Which, sir? Pauper petition, if somebody is not having money or something. Say Pauper indigent. petition. In law there is a Pauper term, petition. indigent person. Indigent So, person, yes. Indigent person, yes. Person, yes. Pauper petition converts Yes, sir, into yes, pauper petition. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, next question, please. Ramakant, you were asking the question. Please go ahead. Yes, sir. Ramakant Ake here, FYLLB. Yes, Sir, in today's time, it's possible by Prime Minister applying the emergency, and can he stop the right to life? जैसे नहीं sir, I will explain you this thing. 1975 में हुआ था. Sir, ADM जबलपुर का जजमेंट आया, उसमें they said कि Article 21 is suspended, right to life is suspended. Then immediately 1978 में 44th amendment आया 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन में. जब मोरारजी देसाई की सरकार आई ना बाद में, तो उन्होंने जो पहले अमेंडमेंट्स किए थे उसको स्ट्रक डाउन किए और नए अमेंडमेंट्स लाए. तो 44th अमेंडमेंट 1978 में कहा गया कि इवन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 20 and 21 will not be suspended. That is, right to life will never be suspended even if emergency is there. So अभी right to life आपका सस्पेंड नहीं होगा सर 1978 के बाद. Okay. Yes, anybody else? Anybody else? Yeah, Nikhil Kadam, go ahead. सर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन रहता है तो वो अपने राइट्स को ये नहीं करते क्या सर? प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं सर मैं बोलता हूँ सर. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज देयर अंडर आर्टिकल 22. नाउ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन. पहिला कुठला आहे तर कस्टडी डिटेंशन, म्हणजे जर गुन्हा केलेला असेल तर देन यू आर इन टू कस्टडी, बरोबर. आणि सेकंड आहे, सेकंड आर्टिकल 22 मध्ये जर तुम्ही सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 बघितले तर त्यामध्ये दिलेलं आहे प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन म्हणजे अगर स्टेट को लग रहा है कि आप जाके आगे चल के गुनाह करने वाले हैं, क्राइम करने वाले हैं, तो आपको पहले ही डिटेन कर देते हैं. So that is preventive detention. You have reasonable reasons for it. And under Article 22, it is mentioned that the maximum period for detention is 3 months. तो 3 महीने के ऊपर आप डिटेन नहीं कर सकते. अगर आपको डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें हाईकोर्ट की कमिटी होती है, ये सारी चीज उसमें इन्वॉल्व होती है. So there is a process, there is a fundamental right for it, for the protection of the preventive detention. So Article 22 आपको रेफर करना पड़ेगा सर. सर इज इट मिसयूज्ड? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज होता है ना सर. उसके आर्टिकल 22 के मिसयूज पे ही काफी सारे पीएल्स और रिट पिटिशंस भी दाखिल किए हुए हैं, जो आज हमारा सब्जेक्ट है. तो पीएल्स में भी काफी सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है कि दिस डिटेंशन इज इलीगल. ऐसे काफी सारे जजमेंट्स भी आए हुए हैं. काफी सारे जजमेंट में उन्होंने कहा है कि डिटेंशन इज लीगल. ऐसे आए हुए हैं सर. हॅलो सर. येस सर. सर दिस इज गणेश. तर सर पीआयएल साठी आपल्याला ग्रुप ऑफ पीपल्स लागतो असं तुमचं म्हणणं आहे? म्हणजे ग्रुप ऑफ पीपल नाही लागत सर. तुम्ही एकटे पण जाऊन पीएल दाखल करू शकता. ओके. इट इज नॉट डिपेंड ऑन पीपल्स मग. नाही, पण पीपल ॲट लार्जचा सब्जेक्ट पाहिजे सर. अच्छा. म्हणजे त्याने पीपल हे झाले पाहिजे त्यामध्ये. हा, पीपल इफेक्ट झाले पाहिजे. ओके. जसं आपण उदाहरण म्हणजे Yeah, Rahul Sonkamble, you can go ahead, please. बोला. हा, नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. पहिल्यांदा आपले धन्यवाद देतो सर, आपण मराठीमध्ये Thank you. समजावलंय. खूप चांगलं वाटलं आम्हाला. माझा प्रश्न आहे सर, फंडामेंटल राईट जे आहेत ना ते 32 सुप्रीम कोर्टामध्ये आपण रिट हे करू शकतो, ठीक आहे. आणि 22-26 जे आहे आपलं त्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलमच्या अन्वये आपण हायकोर्टात दाखल करू शकतो. तर हायकोर्टामध्ये लीगल राईट्स आणि फंडामेंटल राईट दोन्ही पण करू शकतो, बरोबर सर? करू शकतो. आणि फक्त सुप्रीम कोर्टामध्ये फक्त फंडामेंटल राईट्स आपण रीट करू शकतो, बरोबर सर? बरोबर आहे. तर सुप्रीम कोर्ट हे हायर कोर्ट असताना, सॉरी मी ऑन ड्युटी आहे, माफ करा. तर तिथं फक्त हायर कोर्ट असताना तर तिथे काय असे अधिकार नाहीत? तिथे दोन्ही पण 226 हा लीगल राईट्स आणि फंडामेंटल राईट का करू शकत नाही सर? असं कन्फ्युजन आहे.
साहेब ह्याच्या अगोदर मी तुम्हाला छोटं अजून एक उत्तर देतो. सी सपोज तुमचे फंडामेंटल राईट्स व्हायोलेट झालेले आहेत आणि तुम्ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टाकडे गेलात, धरून चला पकडा. तर सुप्रीम कोर्ट बऱ्याच वेळेला असंही सांगतं की युअर फंडामेंटल राईट्स इज व्हायोलेटेड, वाय युअर नॉट एक्झॉस्टेड युअर लोअर रेमेडी, म्हणजे हायकोर्टाकडे का नाही गेलात, बरोबर. हेही कधी कधी सांगतं आणि रिवर्ट करतं. उदाहरणार्थ आपल्याकडे कोविड जो पॅन्डेमिक आलेला आहे, बरोबर, तर ते जो एपिडेमिक ऍक्ट आहे तो अनलॉफुल आहे असं एक पिटिशन सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केली होती. जस्टिस चंद्रचूड साहेबांनी सांगितलं की ते खालच्या कोर्टामध्ये जा ना, तुम्ही तुमच्याकडे हायकोर्ट आहे ना, मग तुम्ही तिकडून इकडे कशाला आलात. मग बॉम्बे हायकोर्टामध्ये परत ती पिटिशन आली. जस्टिस दीपांकर दत्ता साहेब आहे चीफ जस्टिस बॉम्बे हायकोर्टचे, त्यांनी सांगितलं की 1,00,000 रुपये जमा करा तर तुमची पिटिशन ऐकतो. व्हॉट इज दिस स्टोरी? ही सगळी स्टोरी जी आहे ती स्टोरी काय आहे की तुम्ही लोअर रेमेडीज का एक्झॉस्ट पहिले करा, कारण उद्या जस्टिस म्हणजे इथून तुम्ही दिल्लीला जाण्यापेक्षा तुम्हाला लोअर ऍक्सेस जस्टिसचा पाहिजे ना. आणि मग जर समजा लिगल आणि ही जी राईट आहे कॉन्स्टिट्युशनल फंडामेंटल राईट्स आहे, दोन्ही जर फक्त सुप्रीम कोर्टाला दिले असते आणि इकडे फक्त फंडामेंटल राईट्स ठेवलं असतं जर आपल्या म्हणण्याप्रमाणे, तर मग प्रत्येक व्यक्तीला उठून दिल्लीला पळावं लागलं असतं. आणि दिल्लीला कुठलीही केस दाखल करण्यासाठी जेव्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये आपण दाखल करायला बघतो त्यावेळेला सगळ्या स्टेट्स मधला ज्या वेळेला केसेस सुप्रीम कोर्टाकडे येतात त्यावेळेला त्या रेकॉर्डवर कितपर्यंत येतील, मग त्या प्रकारचे तिकडे लोकांकडे पैसेही किती खर्च होतील. ह्या सर्वांचा दृष्टिकोन ठेवून त्याप्रमाणे ते सगळे राईट्स जे आहेत ते फ्रेम केलेले आहेत. म्हणून हायकोर्टाकडे आर्टिकल 226 कडे पुढे असं फॉर एनी अदर पर्पज लिहिलेला आहे. मग एनी अदर पर्पज जे म्हणजे छोट्या मोठ्या ज्या लफडी आहेत त्या पहिले तुम्ही घरी सोडवा, जर नाही झालं तर आम्ही बसलेलो आहोत, असं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपल्याला सांगतो साहेब. सर आता लेटेस्ट उदाहरण परमवीर सिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलं होतं, तर त्यांना हायकोर्टात का दाखल केलं? आता परमवीर सिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती त्यांनी, हा त्याचाच प्रकार असावा का? त्यांनी हायकोर्टात जाण्यास सांगितलं. हा ना साहेब, ते बऱ्याच वेळेला ते सांगतात की युअर लोअर रेमेडी जी आहे ती आहे म्हणजे हायकोर्ट बसलेला आहे तुमचं रेमेडी ऐकण्यासाठी, तुम्ही ती एक्झॉस्ट करून डायरेक्ट इकडे कुठे आलात आणि आमचा वेळ कशाला तुम्ही त्याच्यासाठी खर्च करता, म्हणून तुम्ही तिकडे जा असं ते सांगतात. Okay, thank you, Rahul. Last question for the day. Sachin. Sir, this is Madhavi here. Madhavi Karni. Sir, my question to sir is, sir, there is a right to information. Under that, my question is, how it is feasible? I mean, whatever the information that we ask to higher authority, is any they can refuse to give? I mean. Yes, madam. The answer is same what we have answered to Gaurav sir, because every fundamental right is there with a reasonable restriction. So this is your answer, madam. So if there is some confidential data is there, so then under the reasonable restriction they can restrict your fundamental rights. For that you have to refer some Indian Evidence Act. There is a provision. You must have seen that Rafale deal. तो वहाँ पे भी वो information नहीं दिया गया था. You can refer that judgment. Yes, sir. Thank you. So Sachin, the last question for the day. Sachin, you have raised your hand. Go ahead. Yeah, hello. I'm audible. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you so much, sir, for giving us the wonderful insights. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वैसा अपना फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं. अगर ऐसा कोई सिचुएशन कोर्ट भी हमारी अगर मदद नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे कोई प्रोविजन है क्या, और या फिर ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या, मतलब ऐसा अगर इनकेस वहां से भी रेमेडी नहीं है ना सर अपना हमने जुडिशरी में हायरार्की दिए हुए है. अगर आपके लोअर कोर्ट में नहीं आता है तो देन यू कैन मूव टू हायर कोर्ट्स, देन फर्दर हायर कोर्ट इज देयर. मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ एंड देन वी कैन कंक्लूड विद दिस क्वेश्चन. सिंपल है सर, एक दो पार्टीज होते हैं, मतलब आपके घर पे एक दोस्त आता है, आप उसको बोलते हैं कि अभी लॉकडाउन शुरू है तो आप आते समय दूध लेके आइए, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है. तो आपका दोस्त दूध लेके आता है, आप यहाँ पे गैस पे चाय पत्ती डाल देते हैं, बराबर, बर्तन में. सामने वाला आके दूध उसमें मिक्स करता है और फिर वो दोनों के ब्लेंड से चाय बनती है. तो ये जो आपका ओपोनेंट है, ये जो सामने वाला जो दूध लेके आ रहा है, दैट इज पार्टी बी एंड यू आर पार्टी ए. पकड़ के चलिए जब व्हेन यू डिस्कस अबाउट कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में. तो नाउ पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी, एक ने डाला चाय पत्ती शक्कर और एक ने डाला दूध और फिर उसका बन गई चाय. अभी वो चाय दोनों ने पी ली, एक जन को वो अच्छी लगी, एक जन को वो अच्छी नहीं लगी. तो बोल सकते हैं क्या पार्टीज, मेरा दूध मुझे वापस दे दो, मेरी चाय पत्ती मुझे वापस दे दो? नहीं. सो देन देयर इज अ प्रोसेस कि अगर आपका चाय पत्ती में आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा और चाहिए, आपको शक्कर थोड़ी और चाहिए, तो थोड़ी और शक्कर डालिए, थोड़े और चाय पत्ती डालिए, थोड़ा और दूध डालिए.
ये कर सकते हैं. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज द अपील प्रोविजन, जो हम लोग करते हैं. वैसे जो लोअर कोर्ट में अगर आपको जजमेंट पसंद नहीं आया है तो आपको क्या करना है? आप बोलेंगे क्या कि मेरे फैक्ट्स मुझे वापस दे दो? नहीं. तो यू हैव टू गो टू द हायर कोर्ट. तो देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज देयर. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको अपील फाइल करनी है. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको अपील आपको अच्छी नहीं लगी, आपकी जजमेंट अच्छी नहीं लगी, देन यू कैन मूव टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में नहीं लगी तो सुप्रीम कोर्ट है. तो हायरार्की ऑफ जजमेंट्स आर है, ऐसे हायरार्की है जुडिशरी की. तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं सर. Okay, so they have to listen my queries like related to the fundamental right. They cannot deny. That means in No, any sir. circumstances. Okay. Yes, sir. They will listen to it, and they will, according to the provision of the Constitution, they will give the judgment on it. Okay. Okay. Yes, sir. Sure. Yes, Sir. sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you, Thank sir. you, everyone. Thank you, sir.